ना एक मैमोरेंडम दिता मैनू जिहदे च इन्हां ने कहा भी है, जबानी गल कीती है कि सैशन की जिहड़ी म्याद है वो लंबी होनी चाहिए है कि गवर्नमेंट ने जिहड़ा सैशन रखा उसका समा घट रखा, उहदे च वाधा करन लई इन्हां ने अपना मैमोरेंडम दिता। बिजनेस एडवाइजरी डिसाइड करेगी। बिल्कुल। दूसरा इन्होंने कहा भी उत्थे विधान सभा सानू बोलण नहीं दिता जाता, भी असीं बोलना चाहुंदे हुंदे मुद्दों ते साडे ते रोक लैंदी, भी इहो जिहा माहौल नहीं चाहिए। इहदे बारे तुहाडा की कहना? ये तक हर आदमी चाहता है कि माहौल ठीक होए, वातावरण अच्छा होए, लेकिन वो जिहड़ा वातावरण अच्छा बनाना हुंदा उहदे च रल मिल के मैं समझदा कि सारियां धिरां नूं इहदे च योगदान पाना चाहिए। रूलिंग पार्टी नूं पाना चाहिए, अपोजिशन पार्टी नूं पाना चाहिए, ताकि जिहड़े सार्थक मुद्दे ने सूबे दे जिहड़ियां दरपेश मुश्किलां है उन्हां ते एक सार्थक बहस हो सके। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਤੂ ਹੋਈ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਪਰ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਥੋੜੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਕੜੋਤਣ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ और बहुत सारे इशूज़ के सारे लोगों को क्लैरिटी भी हुई है। सो जो पिछे हो गया उसकी गल करने की बजाय अगे तुरन की गल है, एंड आई होप कि बिल्कुल सार्थक गल्लां होणगियां और ये जिहड़ा सैशन जिहड़ा होण जा रहा ये बड़ा सार्थक होकर निबड़ेगा। वाधे की संभावना है कि दिन तुसीं वधा सकोगे? ये अजे तो मैनू जिहड़ा रस्मी तौर पर सरकार ने इनफॉर्म करना है, जो उन्होंने फैसला लिया उसका मेरे को आएगा उन्होंने जिहड़ा चिट्ठी पत्र, उस तो बाद फिर मैं विचार करूँगा। पिछले बार के नवे विधेयकों वास्ते स्पैशल 2 दिन का शुरू करे और टेंशन कि किवें बैठना। बिल्कुल 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 असीं 20 और 21 नूं 2 दिन स्पैशल ओरीएंटेशन प्रोग्राम जिहड़ा है वो कर रहे हैं, जिसका आगाज़ सदन के नेता सूबे के मुख्य मंत्री सत्कारयोग कैप्टन अमरिंदर सिंह जी करनगे और उहदे विच लीडर ऑफ द अपोजिशन सरदार सुखपाल सिंह खैरा, अपने पार्लीमेंटरी अफेयर्स के वजीर साहब ब्रह्मिंद्रा जी ते असी बाकी जिहड़े वजीर साहबान है उन्होंने भी रिक्वेस्ट करी है कि वो सारे शामिल हों और चिट्ठी असी लगभग तमाम सारे मैंबर साहबान को लिखी है। नवे 63 है और जिन्होंने इच्छा जाहिर की है कि वो ये हिस्सा लैणगे। काफ़ी अच्छा रहेगा उन्होंने वास्ते। बिल्कुल 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 इसे करके ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਰਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। हाँ जी, असी राणा KP ਸਿੰਘ जी ਜਿਹੜੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ओबिचुरीज पढ़ देनियां, ਜਿਹੜੇ सत्कारयोग कुछ अच्छे लोग जिन्हें स्वर्गवास हो गए ने उन्हों ਨੂੰ शोक मता पास करके पहले दिन उदा ही उठ जाना, रह गए सिर्फ 2 दिन। और जद के रूल्स ऑफ बिजनेस, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस विधान सभा का क्लॉज 14A कैटेगोरिकली कहता वा कि घट्टो घट्ट साल दे विच 40 सिटिंग्स पंजाब विधान सभा दी होणियां चाहिए। और असीं इहदे नाल जिहड़ी तुहानूं असीं लेटर की कॉपी दित्ती है, इहदे नाल असीं पूरा रिसर्च करके साडे सैकटरी ने विधान सभा दे ढिल्लों साहब ਅਸੀਂ 1957 ਤੋਂ 1952 ਤੋਂ ਵੇਰਵਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਵਾ। ਲਗਭਗ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ 67 ਸਿਟਿੰਗਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 11 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ 3 ਦਿਨ ਇਹ ਪਾ ਲਓ 14 ਦਿਨ ਸਿਰਫ। ਕਿੱਥੇ 67 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਮਹਿਜ਼ 14 ਦਿਨ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੱਚੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਵਿੱਚ 8-8 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ? और जो पिछली बार झगड़ा भी होया पंजाब विधान सभा दे क्यों होया वा? क्योंकि सानू कोई समा नहीं दिता जाता। अगर सानू बोल लैन देण, हुण मैं तुहाडे सामने खड़ के बोल रहा कि मैं मिसबिहेव कर रहा,
ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂਗਾ ਟੂ ਵਾਕ ਆਊਟ, ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਵੈਲ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਲਾਈਵ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਸ ਦੇਖੋ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਹੈ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵਾ, ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੈਂਚਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਸਭ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 300 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੈਂਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ, ਔਰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦ ਮੈਸੇਂਜਰ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸਲ ਬਲੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਣ ਕੇ ਜਗਾਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਰਾਲੀ ਬਲੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 6000 ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਲੋਕੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ 800 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦੀ 55,000 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਓਬੀਚਰੀ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ 500 ਸਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹੀਨ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤੇ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੇ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ 14 ਸਿਟਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਲ ਲੈ ਲੈਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਲਓ। ਫਿਰ ਲੈਟ ਇਟ ਕਮ ਫॉर ਸਮ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 14 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਭਿੜ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਕਿਹਾ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ, ਚਲੋ ਮਾਫੀਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ? ਉਸ ਜੋਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲੁੱਟਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਾਲਾ ਹੈ ਵਿਕਰਮ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਇੰਨਾ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਐ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਬੀਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋਈ ਆ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਅਕਾਲੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੋਈ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੋਰ ਉਚੁੱਕੇ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਗੁੰਡੀ ਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ, ਖਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਮਿਲਿਆ ਵਾ? ਖਰਚਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਣਾ ਵਾ। ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਈ ਆ ਤੇ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਓਐਸਟੀਆਂ ਦੀ। ਕੀ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਘਟਾਉਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਟੌਪ ਹੈਵੀ ਆ। 10 DGP ਸਕੇਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, 4-5 ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਕੇਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ 1-1 ਏਕੜ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ ਫਰਮ ਸਮ ਵੈਸਟਰਨ ਮਾਡਲ ਟੂ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਨੀਚੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਆ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਆ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਆ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਇਨ ਫॉर ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਓਵਰਹਾਲ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਡਰੱਗਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪ੍ਰੂਵਨ, I will not only quit as leader of opposition, ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਗੁਪਤ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾ ਬਿਕਰਮ ਨੂੰ ਛੇੜੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਚੰਗਰਾ ਮਾਰਦਾ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਮੇਰੇ ਹੋਟਲ ਰੋਕ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹੋਟਲ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਦੇਖੀ। ਫੋਰੈਸਟ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਫੋਰੈਸਟ ਲੈਂਡ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸੜਕ ਬਣਵਾਈ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਸੜਕ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ? 500 ਬੱਸ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਬਦਮਾਸ਼, ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ? ਆਪਣਾ ਮਾਫੀਆ ਬਣਾਇਆ ਕੇਬਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਵਗਿਆ ਵਾ। ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਘੜਤ ਬੇਬੁਨਿਆਦ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਬੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮਾਫੀਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਹਟਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜੂੰਗਾ ਹੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕੁਦਰਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ, ਮੈਂ ਬੇਦਾਗ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੂੰਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਸਾਦੀ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਹੋਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰੀ ਖੇਲਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਸਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜੈਨੂਅਨ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਸੈਂਸ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਵੇ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾ। ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ, 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੌਲੈਸਨੈਸ ਹੋਈ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੱਚੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਨੇ। what are their achievements of both the families for the last 20 years? ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਸਿਟਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40-50 ਸਿਟਿੰਗ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ।